بخاری صاحب، امریکی لوگوں کے لیے یہ ساری چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں کہ آخر ریزن کیا تھی، کیوں امریکی عوام کا پیسہ اور ان کے فوجیوں کو کسی جنگ میں دھکیلا گیا. اور اس حوالے سے بہت ساری خبریں جو ہیں وہ آ رہی تھیں. ایون مارکو روبیو نے یہ کہہ دیا کہ وہ اسرائیل کی وجہ سے اس جنگ میں شامل ہوئے، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کی تردید کر دی ہے. واٹ از یور ٹیک آن اٹ؟ دیکھیے، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ جھوٹ بولنے کا عادی ہے. اس کو جھوٹ بولنا جو ہے وہ پسند ہے، وہ ہر بات پہ جھوٹ بولتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ ایران کے خلاف حملہ کرنے کی نیتن یاہو اور ٹرمپ کی سازش پرانی ہے. پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا کہ جون میں یہی سازش کا رنگ لائی تھی. مذاکرات کا ڈھونگ رچا کے 2 مرتبہ مذاکرات کی ٹیبل سے بھاگ کے جنگ کرانے والا شخص جو ہے انتہائی ڈھٹائی سے بیٹھ کے کہتا ہے کہ جنگیں میں نے ختم کرائی ہیں دنیا میں، 8 کا نام بھی لیتا ہے. اگر میں اور پیچھے جاؤں تو ان کی جو الیکشن کمپین تھی اس میں یہ تھا کہ میں جنگیں شروع کرانے نہیں، جنگیں ختم کرانے آیا ہوں. 2 تو آپ کے ہاتھوں کے سامنے ہے نا جو شروع کرائی ہیں موصوف نے، اور وہ انکار بھی نہیں کر سکتے اس سے. Anyway, having said that, Trump always wanted to deceive American people and go to war with Iran. وہاں پر آپ نے دیکھا کہ کتنی پبلک اوپینین ٹرانسفارم ہوئی تھی ان فیور آف دا پیلسٹینینس، کتنے جلوس کہاں نہیں نکلے تھے. اور پیک یہ تھی کہ وہاں پر جو جیوز آباد ہیں وہ کوئی 1,00,000 سے اوپر کی تعداد میں جلوس لے کے باہر نکلے تھے ان فیور آف دا 2 اسٹیٹ، جو پیلسٹینین انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کی بات ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے وہ لوگوں کو تو نہیں بتا سکتے کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں، نہ لوگوں نے ان کی بات سننی ہے. ان امریکہ نو بڈی ٹرسٹ ہم. بخاری صاحب، ابھی ریسنٹلی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ بہت جلدی جو ہے وہ ویپن انڈسٹری کے لوگوں کے ساتھ میٹنگ کرنے والے ہیں. تو اس سے کیا انڈیکیشن ملتی ہے کہ امریکہ کے پاس ویپنری کی جو انوینٹری ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، یا پھر ایک طویل جنگ کے لیے امریکہ خود کو تیار کر رہا ہے؟ دیکھیے، 2-3 طرح کی ویپنری ہوتی ہے. ایک تو وہ ہے جو مین، جس کو آپ کہتے ہیں کہ مین انویسٹمنٹ ہے، جہاز ہیں، بحری جہاز ہیں. ایک ہوتا ہے اس کا ایمونیشن، ایک ہوتے ہیں اس کے پارٹس ٹو کیپ دم ورکنگ. یہ ساری چیزیں جو ہیں جب اس تعداد میں خرچ ہو رہی ہوں تو پھر کم تو پڑتی ہیں. دیکھیں، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا، میں اشارہ پھر دیتا ہوں کہ ایران نے اس 40 سال سے زیادہ لمبی جو سینکشن رجیم ہے اس میں خود انحصاری اپنائی، سیلف ریلائنس جس کو ہم کہتے ہیں. اور انہوں نے سب سے زیادہ فوکس کیا اپنے ڈیفنس پہ، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اسرائیل اور امریکہ اسے پڑیں گے. لہذا اس نے تو ایک تسلسل کے ساتھ مہینوں نہیں، سالوں نہیں، دہائیوں ویپنز بنائے ہیں. اور اگر وہ فوٹیجز آپ نے بھی دیکھی ہوں جو سرنگوں کے اندر پارک کیے ہوئے ہیں، چاہے وہ ڈرونز ہیں چاہے وہ میزائلز ہیں، تو یہ تو جلدی ختم ہونے والے نہیں ہیں. لیکن جس سپیڈ سے اسرائیل اسے استعمال کر رہا ہے اور جس سپیڈ سے امریکہ اس کو سپلائی کر رہا ہے، یقینی طور پر اس کا ویپن ایجنسی کے لوگوں سے ملنا سمجھ میں آتا ہے. پرابیبلی ٹرمپ وانٹس ٹو ٹیل دم کہ کیپ آن بلڈنگ اٹ، مطلب مینوفیکچر کرتے رہیں آپ زیادہ سے زیادہ ہتھیار، کیونکہ اس کی ضرورت پڑے گی. لیکن اگر اس کا مطلب کہیں یہ اخذ کیا جا رہا ہے کہ ایران اب ڈر جائے گا اس بات سے کہ یار یہ دیکھو یہ تو مزید ویپن بنانے چلا ہے، تو ہم اپنی ریزسٹنس چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہوگا. یہ پہلے بھی نہیں ہوا، اب بھی نہیں ہوا. جی صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ کو تو اندرونی طور پر اتنی زیادہ تنقید کا سامنا ہے، جس طرح سے ابھی آپ بات کر رہے تھے. بہت سارے سینیٹرز جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ بغیر کسی جواز کے ڈونلڈ ٹرمپ اس جنگ کے اندر کود گئے ہیں، وداؤٹ، وہ آپ کی والی بات کہ وداؤٹ اینی ایگزٹ اسٹریٹجی. ایبسولوٹلی، ہمیشہ یہ غلطی امریکنز کرتے ہیں، جوتیاں کھا کے نکلتے ہیں وہاں سے. اس کو چھوڑیے، یہ بات جو اب وہ ہڈونگ کر رہے ہیں پبلک اوپینین کو، وہ یہ تاثر دے رہے تھے پہلے لوگ کہ نیتن یاہو نے گھسیٹا ہے امریکہ اور ٹرمپ کو ٹو بی انوالوڈ ان دس وار. اس کے اوپر بے پناہ کرٹیسزم تھا، تو اس کے جواب کے لیے ٹرمپ صاحب نے ایک پلٹا کھایا ہے. اور نہیں، مجھے نیتن یاہو نے تو نہیں کہا تھا، میں نے تو خود ہاتھ بڑھایا تھا نیتن یاہو کو پکڑ کے آگے کہ شروع کر دو جنگ. لیکن روبیو جو ہے اس نے پھر سچ، وہ کہتے ہیں نا سچ منہ سے نکل جاتا ہے، کوشش نہیں کرتا. تو وہ جو سچ بولا ہے انہوں نے، روبیو نے، وہ آپ کے سامنے ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایران پر اسرائیلی حملہ کرنے جا رہا تھا، جواب میں ایران کی جانب سے امریکی فوجیوں کو نشانہ بنائے جانے کا خدشہ تھا، اس لیے امریکہ نے جنگ میں پہل کی. ذرا آپ اندازہ کیجئے کس قدر بوگس سٹیٹمنٹ ہے یہ بھی اور ٹرمپ کا بھی. وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اسرائیل نے حملہ کرنا تھا ایران پر اور ایران نے جواب میں ہم پر حملہ کر دینا تھا، اس لیے ہم ساتھ مل گئے اس کے. ٹوٹلی ہائپوتھیٹیکل، ٹوٹلی فالس پریمیسز.
they were always together. Trump and Netanyahu wanted to take on Iran together. ये अब एक दूसरे के ऊपर से जो मिट्टी झाड़ी जा रही है उसका कोई फ़ायदा जो है वो इनको मिलने वाला नहीं है। जी बुखारी साहब, मैं आपसे बात कर रही थी कि अंदरूनी तौर पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, तो क्या अमेरिकन पब्लिक का ओपिनियन तो इस सारी जंग के अंदर बहुत मैटर करेगा? अब जिस तरह से सेनेटर्स बोल रहे हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस इसके ऊपर बात कर रहे हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट इसके खिलाफ बात कर रहे हैं, तो किस हद तक अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन को ये इफेक्ट करेगा? ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू इफेक्ट इन अ बिग वे। देखिए, जब सच सामने आता है तो फिर उससे आंखें मूंदना या आंखें बंद कर लेना, उसकी तरफ ना देखना मुमकिन नहीं रहता। अगर ये सब कुछ ट्रंप और नेतन्याहू दोनों एक्सपोज होंगे तो अमेरिकन पीपल का ट्रस्ट इनके ऊपर ख़त्म नहीं होगा तो कम ज़रूर होगा जी। और उसका फिर खमियाजा भुगतना पड़ेगा जो मिड टर्म पोल आ रहे हैं। इसलिए बार बार जो क्रिटिक्स हैं वो डरा रहे हैं ट्रंप को कि बी रेडी, यू हैव टू फेस द पीपल इन नवंबर। जी बुखारी साहब, एक डेमोक्रेटिक जो है लीडर वो बात कर रहे हैं कि जंग का ना जवाब बार बार तब्दील किया जा रहा है, कोई क्लियर स्ट्रैटेजी नजर नहीं आ रही है। कभी कहते हैं रजीम चेंज करने जा रहे हैं, कभी न्यूक्लियर हथियार के पीछे जा रहे हैं, कभी मिसाइल प्रोग्राम जो है वो उसकी रीजन है। तो आपको नहीं लगता कि वो फिर डोनाल्ड ट्रंप और रूबियो के मौकिफ के अंदर जिस तरह से तजाद है, काफी ज्यादा इबाम एग्जिस्ट कर रहा है बिटवीन अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन? ये आप बात कर रही हैं गालिबन एलिजाबेथ वार्न की? जी सर, चक एसर की। जी, और दूसरा शाह कैसर है, चक एसर। देखिए, चाहे तो वो सेनेट है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो इवन अमेरिकन मीडिया है, ट्रंप की इस एडवेंचरिज्म के ऊपर बहुत नेगेटिविटी जनरेट हो रही है जी। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि प्रेमिसेस दुरुस्त नहीं था, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि इट्स एन ओवरकिल, और कुछ लोगों का ख्याल ये है कि सहूनियत को सहारा देने के लिए, सहूनियत को यानी ज़ायनिज़्म को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रंप ने अपनी अफवाज को और अपनी कौम का मुस्तकबिल दाव पे लगा दिया है जी। इसके ऊपर हर सतह के ऊपर तनकीद हो रही है। लेकिन बुखारी साहब, डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, डोनाल्ड ट्रंप तो ऑल इन है वॉर में। जिस तरह से वो बात कर रहे हैं कि अपना हरमुज को खुलवाने की वो बात कर रहे हैं कि फोर्सफुली खुलवाई जाएगी कमर्शियल जहाज़ों के साथ साथ अमेरिकन नेवी भेजने की बात कर रहे हैं। अब देखें यहाँ कितनी बड़ी कंट्राडिक्शन है। पहले तो वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे थे कि ईरान के बस में नहीं है अपना हरमुज को रोकना और बंद करना जी, ठीक है। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि पासदारान जो हैं उन्होंने एक दो जहाज़ पकड़े भी हैं, एक दो जहाज़ जो हैं उनके खिलाफ एक्शन भी लिया है और कुछ को हिट भी किया है, तो अब उन्होंने अच्छा इसके नतीजे में लोगों ने अपने जहाज़ पीछे पार्क कर लिए। लोग अब सामान लोड ही नहीं कर रहे। उनको इनकरेज करने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि वर्ल्ड ट्रेड कम्स टू ए हॉल्ट और ईरान जीत जाए। देखे ना, अगर वर्ल्ड ट्रेड का जो हाल इस वक्त ऑलरेडी हो चुका हुआ है, अभी तो आपने हरमुज बंद नहीं हुआ है ना, जब बंद होगा तो क्या हाल होगा, तो दुनिया फिर उसका क्रेडिट किसको देगी? ईरान को उसका क्रेडिट जाएगा। और वॉर में जब दुनिया किसी दुश्मन को क्रेडिट देने लग जाए तो फिर आपकी जो हालत होती है उसका आप तसव्वुर कर लें। मेरे ख्याल से ट्रंप जो है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है आप जहाज़ लेके जाएं, अगर नुकसान हुआ हम भरेंगे, इंश्योरेंस हम देंगे, आप जाएं ज़रूर। फिर भी उन्होंने कहा नहीं जी ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। उन्होंने कहा मैं नेवी के जहाज़ भी साथ कर दूंगा अपने, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईरान की ये स्ट्रेटजी टू क्लोज स्टेट ऑफ हॉर्मस कामयाब हो रही है जी। बुखारी साहब, कब तक ईरान सस्टेन भी कर पाएगा इसको कि अगर अमेरिकन नेवी आ जाती है? मैंने आपसे कहा पहली जंग जो पिछले साल हुई थी जून में, किसने रुकवाई थी? किसने सीज फायर यूनिलैटरली डिक्लेयर कर दी थी? अमेरिका ने। और लास्ट स्ट्राइक भी ईरान की थी। ईरान ने तो नहीं कहा था ना कि जंग बंद कर दें। ईरान अब भी नहीं कहेगा। ये प्रेशर के तहत, ये अपनी जो शिकस्त है उसके तहत ये खुद ही इस जंग को बंद करने की बात करेंगे और वो दारोमदार ईरान पर होगा कि उसने ये जंगबंदी माननी है कि नहीं। जी बुखारी साहब, ब्रेक पे जाना है, शॉर्टली मुझे बताइएगा कि ये भी एक कंट्रोवर्सी एग्जिस्ट कर रही है कि ये अपना हरमुज, अमेरिका को ऑलरेडी पता था कि ईरान पर अगर अटैक हुआ तो अपना हरमुज को बंद कर देंगे, और ये डेलिबरेटली किया गया चीन को इफेक्ट करने के लिए। असल टारगेट कहा जा रहा है कि चीन है। आपका क्या टेक है इसके ऊपर? देखिए, ये एक जवाब तो हो सकता है जी, लेकिन चाइना का दारोमदार सारे का सारा जो है वो इस ऑयल पर नहीं है। चाइना इज ए वर्ल्ड पावर, सो इज रशिया, तो उनके अपने अपने तरीक़ाकार और भी हैं। मैं इस वक्त उसकी बात करना नहीं चाहता हूँ, बात कहीं से कहीं पहुँच जाएगी। वो कहते हैं ना कि वो आएगा, जब ये सूरत हाल आएगी तो उसको चाइना भी देख लेगा और हम भी देख लेंगे क्या पाकिस्तान पे अल्टरनेट राउट्स की। दूसरी बात ये है कि इसराइल ने फिर एक और गलती कर दी है कि इट हैज़ एक्सटेंडेड द वॉर टू लेबनान नाउ। लेबनान के ऊपर बाकायदा हमला करके वहाँ तकरीबन सुना है कुछ 200-250 लोग जो हैं वो शहीद हो गए हैं और बहुत सारी इमारतों को नुकसान पहुंचा है जी। ये गलती इससे पहले इतने ही बड़े एक हिटलर
नामी शख्स ने की थी कि दुनिया में चारों तरफ स्टालिनग्राड जंग पर जब छोड़ अटैक के किया था। और फिर जो नतीजा उसका निकला है वो ये है कि आज तक उसकी लाश का पता नहीं कहाँ है। बिल्कुल बिल्कुल बुखारी साहब आप ठीक कह रहे हैं।